right? So hope you understood what is a recursive form. Recursive form nothing but first few terms and ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ತರ an-1 + 2 an-1 + 7 ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು explicit form. Let's see how to convert explicit form into recursive form. Okay. So take a difference better. You have already taken, but for clear separation that gives more knowledge. I mean, clearly we can understand. So make it two sections. What are explicit forms? What are the recursive forms? Now, what is the today class agenda? Today class agenda is to convert, right, recursive form into recursive form in the ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. Today's class what we are doing, converting a recursive form into explicit. Last class what we did, explicit form into recursive. Right? Confuse ಆಗಬಾರದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Right? So today we'll start how to convert recursive form into explicit form. For this we are using a technique called backtracking technique. Right? There is a concept called backtracking. Using this method we are converting recursive form into explicit form. Let's see what is the procedure we have to convert recursive form into explicit form. Okay, now take the first problem. Take the first problem, right? So put a heading, conversion from recursive form into explicit form, right? Heading barkodi, conversion from recursive into explicit form using backtracking. Okay, take the first problem. First problem number 1. A sequence AN, problem number 1, sequence AN, the sequence AN the sequence AN the sequence AN is defined recursively. The sequence AN defined recursively. The sequence AN is defined recursively, right? A1 equals 0. A1 equals 0. AN equals AN minus 1 minus 2, AN minus 1 minus 2, N minus 1 ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, A ನ ಕೆಳಗಡೆ minus 2. Okay, now read the question carefully. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, the sequence AN is defined recursively ಅಂದ್ರೆ recursive form ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ recursive form. Recursive form is given, convert recursive form into explicit form. So continue the question, convert it into
it into explicit form. Right? Recursive form is given. Your job is to convert that into explicit form. Right? Recursive ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Explicit form ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್. Now start the solution. Take the question. Hope you have taken the question. So now I am rubbing this. We'll start the solution. What is the initial condition? Initial condition A1 value is 0. Remember that A1 value is 0. Now, same question, I will write it here. Okay, same question. A1 equals to 0. AN equals AN minus 1 minus 2. Fine. Now, before start this problem, right? I would like to tell some properties. What are the properties? ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? A1 is given, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವಾಗ A1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು? n-1 ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Whenever A1 is given, right, do steps until n-1, not n. Right? Sequence ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? A1 ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು? n-1 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ A0 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? n ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ A1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ A1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು? n-1 ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ? n-1 ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, n-ಗಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? n-1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ A1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Now start the problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ JB ಹಾಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅವ್ನು ಎಂತದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, AN equals AN-1 minus 2. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? AN equals ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, AN-1 ಪಾರ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. AN ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ AN-1, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? an-1 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ -2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So we are supposed to find an-1. Substitute here -2 as it is, no change. Okay? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ an-1 ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. an-1 ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, n-1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ರೈಟ್? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, n-1 ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, n-1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n-1 ಹಾಕೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, an-1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ನೋಡಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n-1 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, n-1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ n-1 -1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n-1 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, -1 ಹಾಗೆ ಇದೆ, -2. ಸೊ an-1 equals an-1 -1 -2 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ an-1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, n-1 ಹಾಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು n-1 ಹಾಕಿದೆ? ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, an-1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, n-1 ಹಾಕಿ. n-1 n-2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಿ ಇವಾಗ, an-1 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, an-1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ an-2 -2, ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಉಳಿದಿರೋರು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -2 ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, n-1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n-1 ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, n-1 -1 n-2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ, an-1 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ -2 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ -2 ಸಪರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, an equals an -2 -2 is how much, -4 ಅಲ್ಲ? -2 is -4. ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, an equals an -2, 4 ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, 2² ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? 4 can be written as 2². ಸರ್, ಯಾಕೆ ನೀವು 2² ನೇ ಬರದ್ರಿ, 4 ನೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, 2² ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2³ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to the power of 4 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 2 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. 4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ, 2 into 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
an ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, an minus 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, an minus 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, an minus 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. an minus 2 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, -2 ಇಂಟು 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, n-2 ಹಾಕೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, n-2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, an-2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, n-2 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. an-2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, n-2 ಅಲ್ವಾ, n-2 -1 -2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, n-2 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. n-2 -1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n-2, ಈ -2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, an-2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, -2 -1 ಅಂದ್ರೆ -3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ an-3 -2 -1 is -3. ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, an-2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, an-2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. an-2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, an-3 ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ 2 ಇಂಟು 2 ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬೇಡ ನಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಫೈನ್. ನಾವು an ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, an-3 -2 ನೋಡಿ, -2 -4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, -2 -4 is -6 ಅಲ್ವಾ. -2 -4 is -6. -6 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ, -2 -4 is -6. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, an ಈಕ್ವಲ್ಸ್ an-3 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 2 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, 2 ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, an ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು, an-3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. an-3 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, -2 ಇಂಟು, ಓಕೆ. ಹಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, an-3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ, n-3 ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n-3 ಹಾಕಿದ್ರೆ n-3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n-3 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. n-3 -1 ಏನಾಯ್ತು, n-4 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿ, n-3 ಹಾಕಿ. n-3 -1 n-4 -2. ಕರೆಕ್ಟಾ, ರೈಟ್. ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, an-3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, an-4 -2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ an-4 ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. an ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -2 -6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, -8 ಅಲ್ವಾ. -2 -6 ದಟ್ ಇಸ್ -8. -8 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 2 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ an-4 -2 ಇಂಟು 3 6 6 -6 -2 is -8. -8 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 2 times of, call this as equation 2, this is 3.
ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು 2 into 3, ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 2 into 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. an-2 ಬಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ an-3 ಬಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ an-4 ಬಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು an-5 ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ an-5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ -4 ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು -5 ಇಂಟು -2 into 4 ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು 2 into 5 ಅಲ್ವಾ. Call this as equation 4. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು an-1 -2 ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬಂತು an-2 -2 into 2 ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ an-3 -2 into 3 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು an-4 2 into 4 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ an-5 -2 into 5. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Write these things. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ 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 ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ an ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ an ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ an ಬರೀಬಹುದಾ an. ರೈಟ್, ನೀವು ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ರೈಟ್, an is common, so put an. Okay, next minus is common. Minus is common. Next 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 1 ರೈಟ್, ಮೊದಲನೇದು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನೋಡಿ, 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 5 1 2 3 4 5 ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು 1 ಇಂದ ಶುರುವಾದ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು n-1 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ n-1 ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. an ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, an ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಅಪ್ ಟು n-1 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. n-ಗಲ್ಲ, 1 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ a1 ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ, a1 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು n-1 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ an ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಮೇಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ. ರೈಟ್, ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 up to 2 into ರೈಟ್. 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 1 2 3 4 5 ಅಪ್ ಟು n-1.
ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, 2 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 up to 2 into n-1 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ a1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ, 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 2 2 2 2 2 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 1 2 3 4 5 up to n-1. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2n ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನೀವು 2n ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, 2n-1 ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ a1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, a ನೋಡಿ a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ a1 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, a1 ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ a1. ಹೆಂಗೆ a1 ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ a1 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2n ಮೈನಸ್ 2n ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್, minus 2n minus into minus plus 2n plus 2. ಓಕೆ. ಅಥವಾ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 2 times of n-1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, 2 times of n-1. This will be the answer. But a1 value is given, correct? What is the a1 value? 0. Substitute ಮಾಡೋಣ, 0 minus 2 times of n-1. a1 value ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ನೋಡಿ, a1 value is 0, it is given. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 2 times of n-1. ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ ಕಾಣಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2n ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 1s ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೈನಸ್ 2n ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್, 2 1s 2. ಇದನ್ನ ಹೇಗೋ ಬರೀಬಹುದಾ ನೋಡಿ, 2 ಮೈನಸ್ 2n ಅಂತನಾರು ಬರೀ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, 2 ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಮೈನಸ್ 2n ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ a1 ಮೈನಸ್, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ, 0. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು n-1. ಮೈನಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 2n ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 1s 2. ಫಸ್ಟ್ 2 ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 2n. ಓಕೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಈ n ಗೆ 0 ಹಾಕಿ, ರೈಟ್. ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, a1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, a1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, n ಗೆ 1 ಹಾಕಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ, 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ 1 ಹಾಕಿದಿರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, a1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 minus 2 is 0. 0 ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ a1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಂತ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರಿನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 minus 2 into n value is 1. 2 minus 2 is 0. 0 correct ಇದೆ ನೋಡಿ, right? So I'm running out of the time. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? So I'm running out of the time now. So I will send you the link again. Please be join. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆದವರು ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. an equals an minus 2 ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, an minus 1 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. -2 ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. -2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, n minus 1 ಹಾಕಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n minus 1 ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, an minus 2 -2 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. n minus 1 ಇರ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, n minus 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ -2 ಹಾಗೆ, ಇದು ಹಳೆ -2, ಇದ್ರು -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. an minus 2, 2 into -2 minus 2 is -4 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 2 into 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. n minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, n minus 3 ನೇ ಬರ್ಬೇಕು. an minus 3, ಈ -2 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ, an minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, an minus 4 ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ -2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, an minus 5 ಬರಬೇಕು. Okay, I'm sending the link again. Please be join. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. So I'm quitting now. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. +n -n ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. a ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ, ಇದು ಮೇಲೆ. -2 into n minus 1.